నమస్కారం అమరావతి న్యూస్ కి స్వాగతం. ఈనాటి వార్తా విశేషాలు. సంక్షోభాలను అవకాశాలుగా మలుచుకుంటేనే అభివృద్ధి సాధ్యమని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. ఆ విషయంలో దుబాయ్ అందరికీ ఆదర్శమన్నారు. విజయవాడలో నిర్వహించిన ఇన్వెస్టోపియా గ్లోబల్ ఏపీ సదస్సుకు సీఎం చంద్రబాబు ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. గ్లోబల్ ఏపీ సదస్సులో 4 అంశాలపై కీలక చర్చ నిర్వహించారు. యూఏఈకి చెందిన పారిశ్రామికవేత్తలతో సదస్సులో చర్చలు జరిపారు. యూఏఈ అభివృద్ధిలో భారత్ భాగస్వామి కావడం సంతోషకరమైన విషయమని సీఎం అన్నారు. Become developed nation. Our aim is to become #1 economy in the world by 2047. That is our mission. That is our vision. We are working in that direction. Today, again I am telling you, we are inspiring time. I have seen technology. I promoted mid-1990s, that is 95 onwards, information technology. Now, 25 years time, the impact of public policy, if you can go through, all over the world, every 4 IT professionals, 1 is from India. Among Indians, out of 4, more than 1 or 2 more or less equally from Andhra Pradesh, from Telugu community. Today I can say proudly within 25 years, if you go to any country in the world, highest per capita income earners are Indians. Among Indians, 33% are from Telugu community in my state. That is the power of public policy. Now I am talking artificial intelligence and also quantum valley, quantum computing. First time in India we are establishing quantum computing. IBM, TCS, L&T, already we have come to an understanding. By 1st January 2026, quantum computing is going to operate from India, that is in Amravati. I am saying, America is having Silicon Valley. India is having Quantum Valley, that is in Amravati. చంద్రబాబు దార్శనిక నేత అని నిత్యం ప్రజల సంక్షేమం ఉపాధి కల్పన గురించి ఆలోచిస్తారని లూలు ఇంటర్నేషనల్ సంస్థ సీఎండీ యూసఫ్ అలీ కొనియాడారు. విజయవాడలో జరుగుతున్న ఇన్వెస్టోపియా గ్లోబల్ ఏపీ సదస్సులో ఆయన పాల్గొన్నారు. కొన్ని కారణాల వల్ల లూలు మెగామాల్ నిర్మాణం ఆగిపోయిందని, చంద్రబాబు తిరిగి అధికారంలోకి వచ్చాక మాకు మళ్లీ ధైర్యం వచ్చిందని యూసఫ్ అలీ అన్నారు. త్వరలోనే మాల్ నిర్మాణం పూర్తి చేస్తామన్నారు. భారత్ యూఏఈ దేశాల దీర్ఘకాలిక వ్యూహాత్మక బంధం బలోపేతం కావడంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం కీలక భూమిక పోషించనుందని యూసఫ్ అలీ అన్నారు. భారత యూఏఈ మధ్య ఆర్థిక బంధం బలోపేతంలో భాగంగా పెట్టుబడులకు ఏపీ ముఖద్వారంగా నిలవనుందని పేర్కొన్నారు. The Chief Minister came back to power. We visited Andhra Pradesh to reconfirm our support to the state and thought about our investments. We will start the construction of our shopping mall in Visakhapatnam soon. 5,000 to 8,000 people will get employment, I promise you. The project upon completion will provide employment opportunities for residents. We are also in the final stage of starting a food processing plant at Vijayawada, as a lot of raw materials are available in the state. So when we go and start food processing, we have got about 38 food processing plants all over the world, from America to Europe to Far East and also in India. So we need raw materials. Raw materials are available in the state of Andhra Pradesh. This will help farmers, government, and we also want to ensure uninterrupted supply. పారిశ్రామిక పెట్టుబడులకు ఆంధ్రప్రదేశ్ అత్యంత అనువైన ప్రాంతమని మంత్రి టీసీ భరత్ అన్నారు. విస్తృతమైన మౌలిక సదుపాయాలను పారిశ్రామికవేత్తలు వినియోగించుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. యూఏఈకి నమ్మకమైన భాగస్వామిగా ఏపీ ఉంటోందని చెప్పారు. Incentives for AP is almost 45% to the capital subsidy, and we are doing ease of doing business as #1 in India as of now, with 21-day end-to-end approval systems are there in place. AP's workforce is one of India's youngest and most technically skilled. We invite
UAE businesses to leverage AP's ecosystem, benefit from speed of doing businesses, and co-create next generation agri-food supply chains for mutual food security and prosperity. రాజధాని అమరావతి భవన నిర్మాణాలలో జాప్యంపై మంత్రి నారాయణ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇటీవల క్షేత్రస్థాయిలో పనులను ఆయన పర్యవేక్షించారు. వచ్చే నెల 25 వరకు ఒక దశ పనులు పూర్తవుతాయని ఇంజనీర్ చెప్పగా నోర్మొయ్ గెట్అవుట్ యూజ్లెస్ ఫెలో నెక్స్ట్ మంత్ 25 ఏంటి నువ్వు చేసేది పనా అని తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు. ఈ వీడియో వైరల్ అవుతోంది. ఇప్పుడు ఈ రెండు ఒక రౌండ్ వేస్తే అయిపోతాయి సార్. నెక్స్ట్ ఈ వీక్ తర్వాత ఇవి కూడా అక్కడికి వెళ్ళిపోతాయి సార్. 4 సెట్లు అవుతాయి. 4 సెట్లు అయితే మాక్సిమం ఒక 1 వీక్ లో అవి కూడా కాలమ్స్ వేసేది సార్. కంటిన్యూ కాలమ్స్ ఇబ్బంది లేదు సార్. అక్కడ సార్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ అయితే నెక్స్ట్ మంత్ 25 అవుతుంది సార్. ఎందుకంటే స్లాబులు చేస్తాం. గుంటూరు దేవాపురంలో పీకలవాగు కల్వర్ట్ నిర్మాణం కూలి మృతి చెందిన అప్పారావు కుటుంబానికి అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటామని గుంటూరు పశ్చిమ ఎమ్మెల్యే గల్లా మాధవి భరోసానిచ్చారు. బాధితుని కుటుంబ ఆర్థిక తోడ్పాటు నిమిత్తం కాంట్రాక్టర్ ద్వారా 5 లక్షల చెక్కుని అందించడం జరిగిందన్నారు. బుధవారం గుంటూరు నగరపాలక సంస్థ కార్యాలయంలోని మేయర్ ఛాంబర్లో అప్పారావు కుటుంబ సభ్యులకు ఎమ్మెల్యే గల్లా మాధవి, మేయర్ కోవెలమూడి రవీంద్ర, నగర కమిషనర్ పులి శ్రీనివాసులు చెక్కును అందజేశారు. ఈ మేరకు ఎమ్మెల్యే గల్లా మాధవి మీడియాతో మాట్లాడుతూ అనుకోకుండా జరిగిన ప్రమాదంలో అప్పారావు మృతి చెందడంతో ఆ కుటుంబం దిక్కుతోచని స్థితిలో ఉందన్నారు. ఆ కుటుంబానికి కూటమి ప్రభుత్వం వెన్నుదన్నుగా ఉంటుందన్నారు. అనుకోని యాక్సిడెంటల్ సంఘటనలో మనకి అప్పారావు గారు అనే ఒక వ్యక్తి 58 ఏళ్ల వయసున్న వ్యక్తి, కార్మికుడు. ఆ స్లాబ్ అనేది యాక్సిడెంటల్గా కూలిపోవడం వల్ల ఆయన ప్రాణాలు కోల్పోయిన పరిస్థితి నిన్న మనందరికీ తెలిసిందే. దానికి కాను ఈరోజు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరినీ పిలిచి సదరు కాంట్రాక్టర్ గారి చేతి మీదుగా 5 లక్షల రూపాయలు పరిహారంగా వాళ్ళకి అందజేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఆయనకి 3 ఆడపిల్లలు ఉన్నారు, అంటే పెళ్ళైన వాళ్ళే ఉన్నారు అని తెలిసింది. వాళ్ళకు కూడా ఏదైనా జీవన వృత్తికి ఒక రైతు బజార్లో షాప్ కానీ ఏదైనా అడుగుతూ ఉన్నారు. వాటికి కూడా మేము ఏదైనా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తామని మేయర్ గారు హామీ ఇవ్వడం కూడా జరిగింది. ఇంకా వాళ్ళకి ఏదైనా కుటుంబానికి సహాయ సహకారాలు అందించాలి అని అంటే మనకి ముందుగా ఉన్నాము. మేమందరం కూడా జరిగింది యాక్సిడెంటల్ ఇష్యూ, ఇలాంటివి జరగకూడదు, కొంచెం కేర్ తీసుకుంటే బాగుండేదని మాకు అందరికీ అనిపించింది. అయితే ఆ కుటుంబానికి మేము ఎప్పుడూ అండగా ఉన్నామని చెప్పి తెలియపరుస్తూ ఈరోజు ఆర్థిక సాయం అందించడం జరిగింది. రాష్ట్రంలో వైసీపీ నాయకులు అలజడి సృష్టించాలని చూస్తున్నారని జనసేన పార్టీ గుంటూరు జిల్లా అధ్యక్షులు గాదే వెంకటేశ్వరరావు, రాష్ట్ర నాయకులు బోనబోయిన శ్రీనివాస్ యాదవ్ మండిపడ్డారు. గుంటూరులో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో వారు మాట్లాడుతూ వైసీపీ డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ చేస్తుందని మండిపడ్డారు. గత వైసీపీ ప్రభుత్వం సాగించిన దోపిడీపై విచారణ జరుగుతోందని చెప్పారు. రోజా వ్యాఖ్యలపై వారు ఘాటుగా స్పందించారు. గాలిలో గెలిచింది వైసీపీ వారని ఎద్దేవా చేశారు. హరిహర వీరమల్లు సినిమా సమాజానికి మంచి సందేశాత్మకంగా ఉంటోందని చెప్పారు. చరిత్ర సంస్కృతి ఉట్టిపడేలా ఈ చిత్రం నిర్మించారని తెలిపారు. దొరికితే వాళ్ళందరినీ కూడా పేనలైజ్ చేసేటటువంటి ఒక ప్రక్రియ జరుగుతుంది. వాళ్ళ రోజుకు ఒకటి చొప్పున పోతున్నారు లోపలికి. వాళ్ళ పార్టీలో ఎవరైతే కీలకమైనటువంటి నాయకులు అనుకున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా లోపలికి వెళ్ళక తప్పదు, వెళ్ళి తీరుతారు కూడా. ఎందుకంటే ఇదే కక్ష సాధింపు కాదు ఇది. యాక్చువల్గా ప్రభుత్వాల్లో రాజకీయ పార్టీలు వచ్చి చేరిన తర్వాత ఒకసారి ఒకళ్ళు గెలవచ్చు, ఇంకోసారి ఒకళ్ళు గెలవచ్చు, మార్పులు చేర్పులు ఉంటాయి. కానీ ఎప్పుడూ కూడా ఒక రాజకీయ పార్టీ ఇంకొక రాజకీయ పార్టీ నాయకుల మీద కేసులు పెట్టేటటువంటి సంస్కృతి ఉండకూడదని మేము కోరుకుంటున్నాం. అదే మేము చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ప్రభుత్వ పరంగానో రాజకీయ పార్టీ పరంగానో మేము ఎవరి మీద కేసులు పెట్టట్లా. గతంలో వాళ్ళు ప్రభుత్వంలో చేసినటువంటి తప్పిదాలు ఏదైతే ఉన్నాయో, చేసినటువంటి అవినీతి ఏదైతే ఉందో వాటి మీద ప్రభుత్వ పరంగానే ఎంక్వైరీలు జరుగుతున్నాయి. దాని పరంగా వెళ్తున్నారు తప్పితే ఇక్కడ ఎక్కడా కూడా కూటమిలో ఉన్న పార్టీలు జనసేన కానీ, తెలుగుదేశం కానీ, బీజేపీ కానీ మాకు ఎలాంటి సంబంధం పార్టీ పరంగా దాంతో లేదు. మాకు ప్రభుత్వ పరంగానే వాళ్ళు చేసినటువంటి తప్పుదాలకి ఇవాళ జరుగుతున్నటువంటి ఇన్వెస్టిగేషన్లో వాళ్ళందరూ కూడా ముద్దాలుగా తేలుతున్నారు. కాబట్టి అవినీతి జరిగింది వాస్తవం కాబట్టి వాళ్ళందరూ వెళ్తున్నారు. దీనికి ప్రభుత్వ పరంగా వెళ్తున్నాం తప్పితే ఎక్కడ కూడా పార్టీ పరంగా లేదు. పార్టీ పరంగా మాకు సంబంధించింది కాదు. మేము కోరుకునేది ఎప్పుడు కూడా రాజకీయాలు అంటే రాజకీయంగానే ఉండాలి. ఒక పార్టీలో ఉన్న ఇంకో పార్టీలో ఉన్నా కానీ బాయి అనుకుంటూనే ఉండాలి తప్పితే అదేదో వెనక రాజరికం చూసాం. ఒక రాజుకు ఇంకో రాజుకు యుద్ధం జరిగితే ఇంకా శత్రువులు వాడు వీడిని చంపుకోవడం, వీడు వాడిని చంపుకోవటం, ఆ సంస్కృతి మాకు లేదు. మాకు కానీ అలాంటి సంస్కృతి ఉన్నటువంటి పార్టీ వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ కాబట్టి ఇవాళ వాళ్ళకి ఏం చేయాలో పాలుపోక ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడుతున్నారు.
ఎవడు పడితే వాడు నోరు పారేసుకుంటున్నారు. ఒకడొచ్చి తెల్లారపాటికి చంపేసేయాలి, తెల్లారిన తర్వాత మనం వెళ్ళి పలకరించాలంటాడు ఒకడు. ఒకడొచ్చి మేమే వస్తాము, మేము వచ్చిన తర్వాత మీరు ఎక్కడున్నా కానీ లాక్కొస్తామంటాడు ఒకడు. అసలు వాళ్ళు ఎట్లా రాజకీయ నాయకులు రబ్బావా? రాజకీయ నాయకుల నోట్లోంచి అలాంటి మాటలు వస్తాయా? ఇలా జరుగుతూ ఉంటే నిన్న చూసాం మనం. గతంలో మంత్రిగా వెలగబెట్టింది, ఆ పార్టీలో ముఖ్య భూమిక పోషించిందన్నటువంటి మాజీ మంత్రి ఎమ్మెల్యే రోజా గారు నిన్న చూసాం. నిన్న ఆమె కామెంట్స్ అన్నీ కూడా మీడియాలో హల్చల్ చేస్తున్నాయి. అంటే మామూలుగా ఆమెకు నోరు పారేసుకుంటాం అనేది ఆమెకేమీ కొత్త ఏం కాదు. ఆమె నోరు పారేసుకోవటం కానీ ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడటం కానీ ఆమెకు అసలు అది అలవాటు, వాళ్ళ క్వాలిఫికేషన్ కూడా అదే. కానీ మేము గతంలో కూడా చెప్పాం, మీరు మీ ఏడుపు ఎట్లయినా ఏడవండి, ఎందుకంటే మీరు రాజకీయ నాయకులు కాదు కాబట్టి, మీరు ఒక దొంగల ముఠాకు సంబంధించినటువంటి బ్యాచ్ కాబట్టి మీరు మాట్లాడుకోండి. కానీ జనసేన గురించి, జనసేన నాయకుడి గురించి మీరు కనుక ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడితే పద్ధతిగా ఉండదు, దానికి ఖచ్చితంగా స్ట్రాంగ్గా రియాక్షన్ ఉంటుంది. ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకోకూడదు. ఎవరైతే పైరవీకారులు ఉన్నారో వాళ్ళకే పనులు చేయాలి, డబ్బులు ఇస్తేనే పనులు చేయాలి, డబ్బుల కోసమే ప్రభుత్వంలోకి వచ్చారని వైసీపీ ప్రభుత్వ నాయకులు, వైసీపీలో ఉన్న నాయకులు ఏదైతే అనుకున్నారో అది కాదు ప్రభుత్వం అంటే అని నిరూపిస్తూ ఉన్నారు ఈ కూటమి ప్రభుత్వం నేతలు, నాయకులు అందరూ కూడా. అందులో భాగంగానే వెంకటేశ్వరరావు గారు చెప్పినట్టుగా బూతుల పురాణం అంటే అభివృద్ధి సంక్షేమాన్ని వదిలేసి దాని మీద ప్రశ్నించడం వదిలేసేసి, ఎక్కడ అభివృద్ధి చేయాలో పలానా చోట అభివృద్ధి జరగలేదు దీన్ని చేయండి అని అడగటం వదిలేసి, బూతులతో ప్రజలందరినీ కూడా డైవర్ట్ చేసే కార్యక్రమాలు చేపడుతూ ఉన్నారు. వాళ్ళ పనే, వైసీపీ నాయకుల పనే బూతులు తిట్టడం, ప్రజలను రెచ్చగొట్టడం, అమాయకులైనటువంటి కుర్రాలను రెచ్చగొట్టడం, పార్టీ పేరు చెప్పి ప్రజల్లోకి రావటం, అక్కడ అలజడి సృష్టించడం, వెళ్ళటం. అంటే ప్రభుత్వాన్ని ఏదో ఇరకాట్లు పెట్టాలి, ఇటువంటి లాండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం తీసుకొచ్చి ప్రభుత్వం మీద బురద జల్లాలనే కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని వాళ్ళే అబాస్ పలుకుతూ ఉన్నారు. మేము ఒకటే చెప్తా ఉన్నాం, ఈరోజు కూడా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గారు కానీ, ఉన్నటువంటి మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు కానీ ప్రజల కోసం పనిచేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళని ఆశీర్వదించండి. ప్రజలు ఆశీర్వదించారు, 164 సీట్లు ఇచ్చారు. మీరు బుద్ధి తెచ్చుకోండి. ఇప్పటికైనా కొట్లాట్లు, బూతులు కాదు. ప్రజల కోసం పనిచేయటం అంటే ప్రజలకు దగ్గరగా ఉండాలి, ప్రభుత్వానికి మంచి పేరు రావాలి. ఈ రోజున ఆయన వృత్తే నటన ద్వారా సంపాదించిన దాంతోనే నేను బ్రతుకుతాను అని ఇప్పటికి కూడా ఉప ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఉన్నా కూడా ఉన్నటువంటి సినిమాలు పూర్తి చేస్తూ ఉన్నారు. ఎటువంటి సినిమాలు చేస్తూ ఉన్నారు? సమాజానికి పనికొచ్చేటువంటి సందేశం ఇచ్చేటువంటి సినిమాలు చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ రోజున గత చరిత్ర చాలామందికి తెలియదు. ఆ చరిత్రని అందరికి చూపించాలనే విధంగా, అంటే అటువంటి సినిమాలు చేయడానికి ఎవరు కూడా, ఏ హీరో కూడా ముందుకు రారు, అంత ధైర్యం చేయరు. చరిత్రలో తెలిపేటువంటి సినిమాలనే నేను ఎన్నుకుంటాను, చేస్తానని ఉదాహరణకు కూడా ఒక సందేశాత్మక సినిమాలు గతంలో చూసాం. భీమ్లా నాయక్ కానివ్వండి, వకీల్ సాబ్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా ప్రజలు ఆలోచింపజేసేటువంటి సినిమాలు, ప్రజా చైతన్యం పొందే విధంగా ఉండేటువంటి సినిమాలు. వాటిని కూడా విమర్శిస్తూ ఉండే రోజా గారిని ఒకటి అడుగుతూ ఉన్నాం, ఏ రోజైనా మీరు నటించిన సినిమాలో ఆ సినిమా ఫ్లాప్ అయితే కనీసం ఆ నిర్మాతను పలకరించారా, డిస్ట్రిబ్యూటర్ని పలకరించారా, ఎగ్జిబిటర్ని పలకరించారా, కనీసం సానుభూతి తెలియపరిచారా? లేదు తర్వాత సినిమాలో మీకు నష్టం పూడ్చే విధంగా మేము ప్రయత్నిస్తామని చెప్పారా? అటువంటి ఏమీ లేకుండా మీ డబ్బులు మీరు తీసుకున్నారు, వెళ్ళిపోయారు. మా నాయకుడు అట్లా కాదు. నిర్మాతకు నష్టం వస్తూ ఉంటే ఆ నష్టంలో భాగం పంచుకుంటాను నేను, మీకు నష్టం రానివ్వను, మరలా అవసరం ఇంకో సినిమా చేసి పెడతాను, ఊరక మీరు నష్టపోకూడదని ఆలోచించినటువంటి వ్యక్తి మా నాయకుడు. వాళ్ళకి వీళ్ళకి పోలిక, అసలు మా నాయకుడికి అవతల వాళ్ళకి పోలిక పెట్టుకోవడానికి కూడా మాకు అంత కరెక్ట్ కాదేమో అనిపిస్తూ ఉంది. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో రాష్ట్రం అధోగతి పాలు చేసి వెళ్ళిపోయారు వైసీపీ నాయకులు. ఆ రాష్ట్రాన్ని గాడిని పెట్టడానికి ఇప్పుడు 1 సంవత్సరం పట్టింది. మరలా కూడా ఈ రాబోయే 4 ఏళ్లలో కూడా
అభివృద్ధి చేసి చూపిస్తాం, అభివృద్ధిని చూసే మరలా మమ్మల్ని ప్రజలందరూ కూడా ఎన్నుకుంటారని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ వైసీపీ నాయకులు హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం. ఊరికే ప్రజలు రెచ్చగొట్టడం, నోరు పారేసుకోవడం కాదు. ఆ నోరు పారేసుకుని ఆ పిచ్చి శాసనంలో మిమ్మల్ని ఇంట్లో కూర్చోబెట్టారు ప్రజలు. ఈసారి రాష్ట్రం నుంచి తరిమేసే పరిస్థితి వస్తుంది మీకు. ఆ పరిస్థితి తెచ్చుకోకుండా ఇప్పటికైనా ప్రజల కోసం ఏం చేస్తున్నాం మేము చూసి బుద్ధి తెచ్చుకోమని చెప్పి ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తూ గుంటూరు నెహ్రూ నగర్ రైల్వే ట్రాక్ పక్కన సుమారు 275 కుటుంబాలు గత 40 ఏళ్లుగా నివసిస్తున్నాయి. వీరికి గత వైసీపీ ప్రభుత్వం కోర్నెపాడు గ్రామంలోని లేఅవుట్ లో ఇంటి పట్టాలు ఇచ్చారు. అయితే స్థలాలు మాత్రం చూపించలేదు. ఈ నేపథ్యంలో రైల్వే శాఖ అధికారులు అవుట్ ఫాల్ డ్రైన్ నిర్మాణం చేపట్టారు. ఈ నిర్మాణ నిమిత్తం పక్కనే ఉన్న నివాసితులు ఇల్లు కోల్పోవాల్సి వచ్చింది. దీనిపై స్థానికులు గుంటూరు తూర్పు ఎమ్మెల్యే మహమ్మద్ నజీర్ ను కలిసి తమ గోడును వెళ్లబోసుకున్నారు. బుధవారం ఎమ్మెల్యే నజీర్ నగర కమిషనర్ పులి శ్రీనివాసులతో కలిసి రైల్వే ట్రాక్ పక్కన నిర్మిస్తున్న డ్రైన్ ను పరిశీలించారు. స్థానికులకు గతంలో ఇచ్చిన ఇంటి పట్టాలను పరిశీలించారు. ఈ స్థలం రైల్వే శాఖకు సంబంధించింది కాబట్టి ప్రత్యామ్నాయ స్థలాలను కేటాయించి వారికి పక్కా గృహాలు నిర్మించి ఇస్తామని ఎమ్మెల్యే కమిషనర్ భరోసా ఇచ్చారు. అయితే ఈ స్థలాన్ని ఖాళీ చేసే ప్రసక్తే లేదని స్థానికులు ఎమ్మెల్యేకు తెగేసి చెప్పారు. దీనిపై ఎమ్మెల్యే నజీర్, కమిషనర్ పులి శ్రీనివాసులు మీడియాతో మాట్లాడారు. పేద ప్రజల పక్షానే కూటమి ప్రభుత్వం ఉంటోందని స్పష్టం చేశారు. రైల్వే శాఖ అధికారులతో మాట్లాడి ఇల్లులు కోల్పోకుండా చూస్తామని భరోసా ఇచ్చారు. ఆ దిశగా తమ వంతు ప్రయత్నం చేస్తామని వివరించారు. రైల్వే ట్రాక్స్ ని 4 ట్రాక్ గా చేయడం, దానికి అవసరమైనటువంటి డ్రైన్ ని కూడా ఏర్పాటు చేసుకునే కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా 4-5 దశాబ్దాల నుంచి ఇక్కడ నివసిస్తున్నటువంటి పేద ప్రజలందరికీ కూడా ఇప్పుడు రైల్వే డ్రైన్ కట్టాలంటే వాళ్ళు ఇల్లు ఖాళీ చేసేటువంటి పరిస్థితులు వచ్చాయి. కాబట్టి ఈ ప్రాంతానికి విచ్చేసి ఇక్కడ ఏ విధంగా రైల్వే అధికారులతో మాట్లాడి ఆ డ్రైన్ని అవసరమైనంత వరకు తీసుకొని పేదవారి ఇళ్ళని ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది కలిగించకుండా ఏ విధంగా కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవాలనేటువంటి ఆలోచన చేస్తూ ఇక్కడ రావడం జరిగింది. కానీ ముఖ్యంగా డ్రైన్ సిస్టమ్ అనేది రైల్వే అధికారులు వాళ్ళ బౌండరీని దాటి బౌండరీ లోపల పెట్టుకునేటువంటి పరిస్థితులు లేవు. అందుకని డిఆర్ఎం గారితో సంప్రదించి నేను, కమిషనర్ గారు, అలాగే మేయర్ గారు దీని మీద పేద ప్రజలకు ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది కలగకుండా వాళ్ళు ఉంటున్నటువంటి ఇళ్ల నుంచి అకస్మాత్తుగా ఖాళీ చేయాలనేటువంటి పరిస్థితి కాకుండా వాళ్ళకి ఏదైనా ప్రత్యామ్నాయంగా ఎటువంటి ఏర్పాటు చేయాలనే దాని మీద మాట్లాడడం జరుగుతుంది. తప్పకుండా పేద ప్రజల పక్షాన కూటమి ప్రభుత్వం, చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వం ఉంటుందని పూర్తి భరోసాతో వాళ్ళకు కూడా ఈరోజు రైల్వే డిఆర్ఎం గారిని కూడా కలుస్తాం. ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు వివరించి ఆయన దగ్గర నుంచి సానుకూలమైనటువంటి స్పందన తీసుకొని తప్పకుండా పేద ప్రజలకు న్యాయం చేస్తామని చెప్పి తెలియజేస్తాం. నగర్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి రైల్వే ట్రాక్ పక్కన రైల్వే ల్యాండ్స్లో కొంత దాదాపు 275 ఫ్యామిలీస్ దగ్గర చిన్న రేకుల షెడ్లు ఇలాంటివి వేసుకొని జీవిస్తున్నారు. అది ఇప్పుడు ఏంటంటే రైల్వే బౌండరీ ఫిక్స్ చేస్తే ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ ల్యాండ్లో కవర్ అయ్యింది. ఇప్పుడు ఒక మేజర్ డ్రైన్, అవుట్ఫాల్ డ్రైన్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నారు రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు. ఆ క్రమంలో మరి ఇవన్నీ వెకేట్ చేయించి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తే కానీ ఆ డ్రైన్ వాళ్ళు ఏదైతే ఉందో డ్రైన్ కట్టడానికి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి వారు తెలియజేశారు. దాని మీదట గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు, నేను, మేయర్ గారు నిన్న రైల్వే వాళ్ళతో ఒక మీటింగ్ పెట్టుకొని రివ్యూ చేసుకొని ఈరోజు ఫీల్డ్ ఇన్స్పెక్షన్ పెట్టుకున్నాము. దీనిలో భాగంగా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చాలామందికి ఇక్కడ కొడ్నెపాడు లేఅవుట్లో హౌస్ సైట్స్ ప్రొవైడ్ చేశారు, గవర్నమెంట్ నుంచి ఇచ్చారు. అయితే కాకపోతే అక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళకి చూపించాల, ప్లాట్స్ చూపించలేదు. గతంలో ప్లాట్స్ చూపించిపోయాలంటే తర్వాత హౌసింగ్ స్కీమ్లో కూడా కవర్ కాలేదు. కాబట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి లేఅవుట్లో వాళ్ళకి ఎక్కడెక్కడ ప్లాట్స్ ఉన్నాయి ఒకటి, రెండోది ఆ ప్లాట్స్లో ఉన్నట్టు ఎవరెవరికైతే ఇచ్చారో వాళ్ళందరినీ కూడా నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ శాంక్షన్ చేయబోయే సెకండ్ ఫేజ్లో హౌసింగ్లో కవర్ చేసి వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసుకొని మనం అక్కడి నుంచి రిమూవ్ చేయడం జరుగుతుంది. రైల్వే ట్రాక్ గురించి మన గౌరవనీయులైన ఎమ్మెల్యే గారు, కమిషనర్ గారు వచ్చారు, చాలా సంతోషం ఉంది. కాకపోతే ఇక్కడ ప్రజలు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఎమ్మటి ఖాళీ చేయమంటే చేయలేకపోతున్నారు. 30 సంవత్సరాల నుంచి ఏడే ఉన్నారు. ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలన్నా వెళ్ళలేకపోతున్నామమ్మా మేమని బాధపడుతున్నారు. దయచేసి ఇది రైల్వే వాళ్ళు కానీ, గౌరవనీయులైన చంద్రబాబు గారు కానీ తొందరగా దీని గురించి బాగా ఆలోచించి వాళ్ళకి ఎక్కడైనా సరే ఎమ్మటే ఇల్లు కట్టిస్తే వాళ్ళు సంతోషంగా వెళ్ళిపోతారు సార్. సూపర్ 6 పథకాల వలన మహిళలే ఎక్కువగా నష్టపోయారని గుంటూరు అర్బన్ వైసీపీ అధ్యక్షురాలు నూరి ఫాతిమా ఆరోపించారు. ఆడబిడ్డ నిధి పథకం ఎత్తేసేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం సిద్ధమైందని మండిపడ్డారు. ఇందుకు అచ్చెన్నాయుడు వ్యాఖ్యల నిదర్శనమన్నారు. ఎన్నికల ముందు ఇచ్చిన హామీలన్నీ కూటమి ప్రభుత్వం అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. బుధవారం గుంటూరు అర్బన్ వైసీపీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో నూరి ఫాతిమా మాట్లాడారు. ప్రజలకి ఈ కూటమి ప్రభుత్వం మీద నమ్మకం పోతూ వస్తుంది. ఎందుకంటారంటే
గతంలో సంవత్సరం అయింది, సంవత్సర కాలంలో 6 హామీలు అన్నారు, 6 రత్నాలు అన్నారు. ఇవన్నీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గర నుంచి తీసుకుంటే, వాళ్ళ క్యాబినెట్లో ఉన్న మినిస్టర్ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటే కింద స్థాయి ఎమ్మెల్యేల వరకు ఏ విధంగా చెప్పుకుంటా వస్తుంది, భరోసా తగ్గించుకుంటా వస్తున్నారు. మొన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆడబిడ్డ నిధి ఇవ్వాలంటే ఇబ్బందుల్లో ఉంది మన రాష్ట్రం, ఇవ్వలేము చేయలేము అని చెప్పుకుంటా వచ్చారు. అలాగే నిన్న అచ్చెన్నాయుడు గారు ఒక మినిస్టర్ అయ్యండి ఆడబిడ్డ నిధి ఇవ్వాలంటే మన రాష్ట్రాన్ని తాకట్టు పెట్టాలని చెప్పారు. మరి ఏం సంకేతం ఇస్తున్నారు ఈ ఆడబిడ్డలకి? ఈ ఆడబిడ్డలు మోసం చేశారే, ఎవరు ప్రశ్నించరు అనుకుంటున్నారా, లేకపోతే ఎవరు మాట్లాడరు అనుకుంటున్నారా? దాదాపుగా 2 కోట్ల మంది ఆడవాళ్ళు ఉంటే దాంట్లో 1.8 crore మెంబర్స్ లబ్ధిదారులు ఉన్నారు. అంటే మీకు పథకం ఇచ్చే ముందు అవగాహన లేకుండా ఇచ్చారా, లేకపోతే తెలియకుండా ఇచ్చారా, మోసం చేస్తారని తెలిసి ఇచ్చారా? మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం మిమ్మల్ని. మీకు తెలుసు ఏమని, మేము ఇవ్వలేని హామీ ఇది, మేము చేయలేని పథకం ఇది. గతంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా మీరు చెప్పినట్టే ఆయన చెప్పచ్చు కదా. కానీ క్రెడిబిలిటీ అనేది ఉన్నది ఒకే ఒక నాయకుడికి, అది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. ఎందుకంటే మీరు చూడండి, ఆడబిడ్డ నిధిలో మీరు ఒక్కొక్క తల్లికి, ఒక్కొక్క 18 ఏళ్ళ దగ్గర నుంచి 50 సంవత్సరాల లోపల ఉన్న వాళ్ళకి ఒక్కొక్కళ్ళకి దాదాపుగా మీరు కేటాయించాల్సింది 32,400 కోట్లు కేటాయించాలి. మరి ఆ ఆడబిడ్డ నిధి గతంలో బడ్జెట్లో కేటాయించలేదు, ఇప్పుడు ఉన్న బడ్జెట్ అంటే 2025 నుంచి 2026 బడ్జెట్లో కూడా మీరు కేటాయించలేదు. దీన్ని ఇవ్వలేను, P4 దాంట్లో దీన్ని కలిపేసి చేసి మీ అందరినీ మరి ఉన్నత స్థానానికి తీసుకెళ్తాను, ఇప్పుడే పేదవాళ్ళు ఉన్నతోళ్ళు అయిపోయారు, మళ్ళీ ఇంకా ఉన్నత స్థానానికి తీసుకెళ్తారన్నారు. అవి జరగని పనులు. అసలు P4 అనేది మీకు అవగాహన లేదు. దాని నుంచి ఏ విధంగా ఎవరికి లబ్ధి చేకూర్చాలనుకుంటున్నారు మీకు తెలియదు. గ్యాస్ సిలిండర్లు అన్నారు. ఈరోజు మీరు చూసుకుంటే గ్యాస్ సిలిండర్లు మరి 4 గ్యాస్ సిలిండర్లు అవ్వాలి, కానీ రెండే, మూడో దానికి వెళ్ళడం లేదు, 1 కానీ 2 కానీ. అలాగే మరి తల్లికి వందనం అన్నారు. తల్లికి వందనంలో కూడా ఒకటి 15,000 అన్నారు. కట్టింగ్లు గిట్టింగ్లు లేవు, ఆంక్షలు లేవు అని చెప్పారు. కానీ అన్ని కట్టింగ్లు పోయి 13,000, 13,000లో మరి 10,000, 8,000. మరి అలాగే ఈరోజు ఇది కూడా, ఈ పథకం కూడా ఇవన్నీ ఏంటంటే ఆడవాళ్ళని ఎక్కువ మోసం చేయాలి. ఫ్రీ బస్ అన్నారు. ఫ్రీ బస్సు కూడా పోయింది. ఎందుకంటే వేరే ఊరు వెళ్ళాలన్నా చేయాలన్నా ఇక్కడి నుంచి మారి అక్కడి నుంచి వెళ్ళాలి. అది కూడా ఊర్లో ఎక్కడికి వెళ్తాం? ఇక్కడ ఏదైనా ఐటీ కంపెనీలు ఉన్నాయా, లేకపోతే ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ ఏదైనా ఇవి ఉన్నాయా? రోజు ఈ ఊర్లో జిల్లాలో తిరగడానికి చేయడానికి అవన్నీ లేవు. సో మేము కోరుకుంటుంది ఏంటంటే, మా తరపు నుంచి మేము డిమాండ్ చేస్తుంది ఏంటంటే, మీరు ఈ చెప్పిన పథకాలన్నీ అమలు చేయండి. అమలు చేసి ప్రజల్ని పట్టించుకోండి, ప్రజల సంక్షేమం పట్టించుకోండి. వైఎస్ఆర్సీపీ మీద పట్టం కాదు, వైఎస్ఆర్సీపీ ఉన్న యాక్టివ్గా ఉన్న వాళ్ళ మీద పట్టం కాదు, లేకపోతే వాళ్ళని ఏ విధంగా దెబ్బ కొట్టాలి, వాళ్ళని ఏ విధంగా జైల్లో పంపించాలి, వాళ్ళని ఏ విధంగా కేసులు పెట్టాలి కాదు. అది కాదు ముఖ్య ఎజెండా. ఈ కూటమి ప్రభుత్వాన్ని మేము కోరుకుంటుంది ఒకటే, మీరు మా మీద దృష్టి తగ్గించి ప్రజల మీద దృష్టి, వాళ్ళ సంక్షేమం మీద దృష్టి పెట్టమని మా తరపు నుంచి ఒక రిక్వెస్ట్, ఒక కన్సర్న్, ఒక అర్జీ అనుకోండి. సీఎంఆర్ఎఫ్ చెక్కుల పంపిణీ దేశంలోనే ఏపీ ముందంజలో ఉందని పత్తిపాడు ఎమ్మెల్యే బూర్ల రామాంజనేయులు తెలిపారు. గుంటూరులోని ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయంలో ఆయన సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్కులను లబ్ధిదారులకు అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ, సాయం చేయాలన్నా, చరిత్ర సృష్టించాలన్నా సీఎం చంద్రబాబుతోనే సాధ్యమన్నారు. ఒక్క పత్తిపాడు నియోజకవర్గంలోని 300 మంది లబ్ధిదారులకు 4 కోట్లు అందించినట్లు వివరించారు. ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి నేతృత్వంలో సీఎంఆర్ఎఫ్ చెక్కులు అనేటువంటివి బాధితులకు సహాయం అందించే విషయంలో దేశంలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ ముందంజలో ఉందని చెప్పడానికి నేను ఎంతో గర్వపడుతున్నా. ఎందుకంటే ఈ 14 నెలల టైంలో, ఈ 14 నెలల్లోనే ఒక్క పత్తిపాడు నియోజకవర్గానికి 4 కోట్ల పైగా, దాదాపుగా 300 మందికి ఆర్థిక సహాయం అందించడం అన్నది చరిత్రలో ఎప్పుడూ లేదు. చరిత్ర సృష్టించాలన్నా, దాన్ని అధిగమించాలన్నా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి తప్ప ఈ ప్రజాస్వామ్యంలో మరొకరికి అవకాశం లేదన్నది
ఈరోజు లెక్కల ద్వారా స్పష్టమవుతుంది. ఈరోజు ఒక్కరోజే 10 మందికి ఎల్ఓసీలు ఇచ్చాం, దాదాపుగా 64 లక్షల రూపాయలు. దాదాపుగా ఈరోజు ఒక్కరోజే 72 మందికి 1,16,00,000 రూపాయలు సహాయం అందించడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. వెరసి అక్షరాల 4,48,43,392 రూపాయలని మనము ఆర్థికంగా సహాయం చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది. ఈరోజు ఇస్తున్నటువంటి 10 ఎల్ఓసీలు 27/2/27/10కి సంబంధించి మొత్తము 27,60,000 రూపాయలు సహాయం అందించడం జరుగుతుంది. గాలిలో కొట్టుకుపోయారు, ప్రజలు నిర్ణయించారు. ఎవరో చెప్తే మనం స్పందించాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రజలు విఘ్నులు, ప్రజల్ని గాలి అంటారా? అంటే ప్రజలకు ఆ మాత్రము తెలివి లేదా? ఎవరిని ఎన్నుకోవాలో, ఎవరిని ఓడగొట్టాలో వాళ్ళకి బాగా తెలుసు. ప్రజలని గాలి, వాలి ఇట్లాంటి మాటలు మాట్లాడితే ప్రజలు ఇప్పటికే ప్రజల దృష్టిలో చాలా చురుకునైపోయారు. ప్రజాస్వామ్యంలో మిమ్మల్ని కనీసం లీడర్లుగా కూడా గుర్తించే పరిస్థితుల్లో ప్రజలు లేరు. మళ్ళీ ఇలాంటి అవాకు చవాకులు చేసి ప్రజల దృష్టిలో చులకన కావద్దని అలాంటి నాయకుల్ని మేము కోరుతున్నాం. సోషల్ మీడియాలో తనపైన, తన కుటుంబం పైన అసత్య ప్రచారాలు చేస్తున్న వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని శ్రీకాకుళం జిల్లా పలస ఎమ్మెల్యే గౌతు శిరీష పోలీసులను కోరారు. ఈ మేరకు కాశీబుగ్గ డీఎస్పీ వెంకట అప్పారావుకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఇటీవల లారీలపై స్టిక్కర్లు అతికించడాన్ని వక్రీకరిస్తూ ఓ మీడియా సంస్థ వార్తలు రాసిందని, దాన్ని సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ చేస్తూ దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని శిరీష మండిపడ్డారు. మాజీ మంత్రి అప్పల్ రాజు ప్రోత్సాహంతోనే తమపై అసత్య ప్రచారాలు చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. కుమార్ ఇక్కడ కూర్చున్న నా సోదరుడు నాగరాజు మీద హత్య ప్రయత్నం చేసిన వాళ్ళల్లో వీడు ఒకటిగా దొరికి ప్రతి వారం పోలీస్ స్టేషన్ కు వచ్చి సంతకం పెట్టాలనే ఈ పశువు 4 రోజులుగా వాట్సాప్ లోని ఈ వార్తని పెడుతున్నాడు. పలాస ట్రాన్స్పోర్ట్ వాళ్ళకి గుట్టుగా మేము స్టిక్కర్లు అంటించుకుంటామని మీ సలహా తీసుకుని పెట్టున్నారు, కానీ ఇక్కడ ఎక్కడ నేను గాని ఇక్కడున్న నా నాయకులు గాని వాళ్ళ తాలూకు ఇంటర్ఫీరెన్స్ లేదు. అలాంటి ఒక వార్తని ఎక్కడో వైజాగ్ లోని బిజినెస్ చేసుకుంటున్న నా భర్త పేరు మీద అత్యంత బరి తెగించిన ఈ వ్యక్తి మీద ఎలాంటి యాక్షన్ తీసుకోవాలో మీరు చెప్పండి సార్. 5 సంవత్సరాలు ఇలాంటి అబద్ధాలే పాపం నా కుటుంబం మీద మాట్లాడాడు. ఏమైంది? 40,000 కన్నా ఎక్కువ తేడాతో ఓడిపోయినా ఆయనకు సిగ్గు రాదు. మరి దీని మీద పెద్ద న్యూస్ ఆర్టికల్ వేసిన ఆ ఛానల్ ఏమనాలో, వాళ్ళ విఘ్నతను ఏమనాలో వాళ్ళకే వదిలిపెడుతున్నానండి. అలాగే రాజన్న టీం అని ఒక నెంబర్ తో పెడుతున్నారు. వీళ్ళ మీద దయచేసి యాక్షన్ తీసుకోవాల్సిందిగా నా కుటుంబం మీద జరుగుతున్న అలిగేషన్స్ మీకు కంప్లైంట్ ఇస్తున్నాను సార్. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన హరిహర వీరమల్లు సినిమా కోసం ఎప్పుడెప్పుడా ఎదురు చూస్తున్నట్లు మంత్రి లోకేష్ ట్వీట్ చేశారు. పవన్ అభిమానుల్లాగే తాను ఎదురు చూస్తున్నట్లు తెలిపారు. పవన్ అన్న, ఆయన సినిమాలు, ఆయన స్వాగ్ తనకు చాలా చాలా ఇష్టమని లోకేష్ అన్నారు. సినిమా విడుదల సందర్భంగా పవన్ కళ్యాణ్ తో పాటు చిత్ర నిర్మాణంలో పాలు పంచుకున్న బృందానికి లోకేష్ అభినందనలు తెలిపారు. హరిహర వీరమల్లు అద్భుత విజయం సాధించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నట్లు ట్వీట్ లో వెల్లడించారు. ఎన్ని పార్టీలు, ప్రభుత్వాలు వచ్చిన రాష్ట్ర ప్రజల పరిస్థితి మారడం లేదని బీసీవై పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బోడే రామచంద్ర యాదవ్ ఆరోపించారు. రాష్ట్రంలో రాజకీయ మార్పు కోసం బీసీవై పార్టీ కృషి చేస్తోందన్నారు. వచ్చే ఎన్నికల నాటికి బీసీవై పార్టీని మరింత పటిష్టం చేస్తామన్నారు. విజయవాడ ఎన్ఈసీ కళ్యాణ మండపంలో నిర్వహించిన భారత చైతన్య యోజన పార్టీ ఆవిర్భావ వేడుకలకు ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఇంకా చెప్పాలంటే భారతదేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా రౌడీలకు, గూండాలకు, డెకాయిట్లకు, 420లకు కావాల్సిన పార్టీలు కూడా ఈ రాష్ట్రంలోనే ఆవిర్భవించాయి. ప్రభుత్వాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని రాష్ట్రాన్ని దోపిడీ చేసే కార్యక్రమం చేశారు. వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మనం ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. భారతదేశం మొత్తం మీద ఇలాంటి అరాచకమైన పరిపాలన, దోపిడీ సాధించిన ఏకైక నాయకుడు ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. నా మీద ఆరోపణలు చేస్తున్న ఏ ఒక్కరికైనా నేను
బాపట్ల జిల్లా సంతమాగులూరు మండలం పాతమాగులూరులో జంట హత్యలు కలకలం రేపాయి. పాతమాగులూరుని ఓ రియల్ ఎస్టేట్ వెంచర్లో తండ్రి కుమారుడి మృతదేహాలను పోలీసులు గుర్తించారు. బెంగళూరుకు చెందిన కె వీరాస్వామిరెడ్డి, అతని కుమారుడు కెవి ప్రసాద్ రెడ్డి నిన్న సాయంత్రం కోర్టు పని మీద పల్నాడు జిల్లా నరసరావుపేటకు వచ్చారు. బుధవారం ఉదయం నరసరావుపేట కోర్టుకు బయలుదేరుతున్న క్రమంలో 2 వాహనాల్లో వచ్చిన 6 వ్యక్తులు తండ్రి కుమారుడిని కిడ్నాప్ చేశారు. హైకోర్టులో ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. 2 క్లయింట్స్ ప్రశాంత్ రెడ్డి కేవి అండ్ వీరస్వామి రెడ్డి. ఏ ఊరు వాళ్ళది? అందరిది బెంగళూరు సార్, వైట్ ఫీల్డ్. ఇక్కడికి వస్తే సార్ ఇక్కడ వచ్చి నైట్ దినేష్ గ్రాండ్లో అకామిడేషన్ తీసుకున్నాం సార్. పొద్దున్నే దేవస్థానానికి పోయి హోటల్లో టిఫిన్ చేస్తామని శ్రీనిధి హోటల్కి పోతే శ్రీనిధి హోటల్ నుంచి అవుట్ వచ్చిన తక్షణం వాళ్ళు ఎవరో 6 మెంబర్స్ బ్లాక్ కలర్ స్కార్పియో అనే కార్లో వచ్చి మా 2 క్లయింట్స్ను బలవంతంగా దాంతో వేసుకుని పిలుచుకుపోయినారు సార్. ఇదంతా మేము షౌట్ చేస్తే అక్కడ పోలీసు వాళ్ళంతా ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే కార్లు కూడా తప్పించుకుని వాళ్ళు ముందుకు పోయినారండి సార్. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.